So the general electronic configuration will be NS, NS2, NS2, NP. NP 1 to 6. 1 So to this 6. will be from 1 to 6. 6. Okay. So since I don't have a graphical pad with me, so I'm just using mouse to write this. So allena nimge gottagaliಲ್ಲ andre just tell me, I'll try to write it in other ways, possible ways. Okay. So this is going to be the general electronic configuration here of ಯಾವುದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ NS2 NP1 to 6. And we already know that this P block elements consists of ಈಗ ನಾವು S block elements ನೋಡಿದಾಗ S block elements ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್? Alkali metals and alkali metals. Andre all that is going to exhibit only the metallic properties there, right? Okay. So but if you come to this family P block elements bandre, they are not only going to exhibit the metallic property, but they are also going to exhibit non-metal and they also exhibit metal property, as well as they are going to exhibit metalloids property. Hope you people know what is non-metal, metal and metalloids. Okay. So ಈ ಮೂರು characteristics na ನಾವು observe ಮಾಡ್ತೀವಿ in the P block elements. Whereas in the case of other block elements, like if you take S and D, if you take, and even F you take for that, all those are going to be what? Metallic. So avella metallic, but S block ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ soft metal ಆಗಿರುತ್ತೆ, but D and F are going to be hard metals. And in the case of P block elements ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮೆಟಲ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ kept in the P block elements. So we can see here representation of P block element chart. So you can see groups from 13 to 18. So from 13 to 18 we have groups here. Okay. So they have mentioned group 17 halogen, group 18 noble gas. This 17, 18 will not be studying this year. Like from 15 to 18 you will not be studying this year, that you will be studying in the second year classes. Only this year you will have 13 and 14 group. Only these two group you will have. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಟಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಮೆಟಲ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. No sir. No, audible ಇಲ್ಲ. Yeah. I think my network is fine here. I just check with your network there. Okay. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್.
So other general electronic configuration, just as we spoke about that is ns to np 1 to 6. So adu adradu general electronic configuration ಆಗಿರುತ್ತೆ. So next now first we'll be studying about group 13 elements. Group 13 elements ಬಗ್ಗೆ first study ಮಾಡೋಣ ನಾವು. Before I get into that, I'll just briefly explain the whole characteristics of these p block elements. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, okay. Okay, so general characteristic of p block elements ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so general characteristics of p block ಅಲ್ಲಿ as I told, the general electronic configuration we are done. So they consist of solids, liquids as well as gases. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ solids ಸಿಗುತ್ತೆ. We will get liquids as well as gases. And as I told, as metals, non-metals ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. So non-metallic character ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ increases along the period. So I mean like if you start from lithium ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, if you come to helium ಅಥವಾ ನಿಯಾನ್ ಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಇಂದ ನಿಯಾನ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯಾನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಟಲ್. ಅದೇ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ So some network issue. Okay. So that is about the metallic character of p block elements. So next ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ. So why we have only 6 groups in the p block elements? ಯಾಕೆ only it is restricted to 6 groups ಅಂದ್ರೆ, the maximum number of electrons ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದಲ್ಲಿ, it can accommodate only 6. So because of that ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, yes, so only
it is possible to have only 6 groups in the p block element. So total agi namge alli kevala 6 groups matra sigutte. Okay, so and also outermost valence shell configuration, if you observe the outermost valence shell configuration, in groups are going to be similar. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು outermost electronic configuration ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ np ns2 np126 where ns2 will be the inner electron. ಹೌದಾ? So if I take ns2 in ತಗೊಂಡು np ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 6 ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? np will be the outermost. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಯಾ, ಹಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು? Does the changes in inner electrons or does any changes in the core electron is going to affect any of the properties of the element? No. Okay. So and one more thing, is it possible for us to disturb the inner electron? ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ ಎಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Okay. Okay. So one of the fine and important property where we have to remember here is, in the case of p block, idu only for p block elements I'm saying, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ the valence cell configuration ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ that of course going to affect the properties. Okay, and that will remain same full for the every groups. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ NP 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ NP2 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅದು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? NS2. It's very important. It's ತುಂಬಾ important ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What I am saying is, if any difference in the inner shell configuration ಅಥವಾ ಕೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ that difference is going to affect the physical as well as chemical properties of the element. This is very important. If any small changes which is going to occur or any difference that is going to occur in the inner shell or in the core electron, it means what? If we are going to touch the NS, so allenadru changes aadre avag enagutte, that affects the both physical as well as the chemical. It is not only meant for the chemical or not only for the physical, eradu kuda properties enagutte illi namge disturb agutte of that particular element. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಸಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ NS ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್. S block elements, when we are studying about S block elements, there we didn't had so much of exceptions.
ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. So where there is an exception, you will have a more questions coming out of it, and you will get more chances of scoring it. Yakandre in the next year, second year alli the P block chapter what we have is completely there for totally how much? It's around 10 to 11 marks ide onde particular chapter P block element. Okay, so that is very important. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Changing physical properties disturb. Yes. effect ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Physical Of course. Yes. Okay. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. About oxidation state. So oxidation state namgili, so since we have both metal and non-metal, so namge eradu metal non-metal eradu ee family ali irodrinda, so oxidation state ee case alli we can observe both positive as well as negative. So positive oxidation state kuda observe ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ we observe both positive as well as a negative oxidation state, since they have both so we observe both positive and negative oxidation state. So illi the oxidation state shown by ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So the oxidation state shown by p block elements, ಈ p block elements ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Valence electron. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 13 ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. So that valence electron will be itself going to be the oxidation state. How to say about negative?
A negative I'll tell. So, and even the sum of S and P electrons present in the outermost shell, like, you know, for example, if we are going to take for boron, let me take boron. So boron ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, NS ಮತ್ತೆ NP ಎರಡನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ NS ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, 2 electrons ಪ್ಲಸ್ NP ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 3 1 ಬೋರಾನ್ಗೆ. is 3. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 3, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 3. 3 electrons. It is going to be plus 3 in the case of ಏನು ನಮ್ಗೆ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ S and P electrons present in the outermost shell. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 electron. ಹೌದಪ್ಪ, ಬೋರಾನ್ಗೆ Negative. ಬೋರಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬೋರಾನ್ದು 13 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ, NS2 NP1. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 5 ಅಲ್ವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಬರೀರಿ, ಬರುತ್ತಾ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ 13 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ therefore the oxidation state increases from left to right. From left ಇಂದ ನಾವು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇಟ್ ಮೇ ದ P block elements also show some other oxidation state which are normally and not necessarily ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೋರಾನ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ NS ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋರಾನ್ದು? ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ? ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್, ಈಗ ನೀವು NS ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಈ NS ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. When we are going to call it as a most common oxidation state, when you are going to observe the oxidation state in many of the compounds of that particular element. ಈಗ +3 oxidation state of boron occurs in 90% of the compounds.
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೋ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ವೇರ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ NS ಅಂಡ್ NP ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ NS ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇದು ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ NS ಬರಿತೀವಿ, ಅದು ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ NS ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ NS. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ NS ಅಂಡ್ NP. ಅಂದ್ರೆ +3 ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Anna, in what cases we should remove NS? ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ NS ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ NS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಟೆನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ NS ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, NP ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ NS ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು. This is known as inert pair effect. I will explain you what is inert pair effect. Okay. So ಈಗ 13th group, 14th group, 15th group, ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, +3 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, 13th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ +4 14th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ +5 15th. ಸೊ 13, 14 ಮತ್ತೆ 15th ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ +3 +4 ಮತ್ತೆ +5. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ NS ಮತ್ತೆ NP ಎರಡೂನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಏನು 15 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 16, 17, 18 ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ 2 units ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? Yes, sir. ಗ್ರೂಪ್ 13, 14 ಮತ್ತೆ 15ಗೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ,
ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 15th ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Stable. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ -3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಸೊ ಆ -3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +5 ಇರುತ್ತೆ 15th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ +5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಯಾವುದು ಬೋರಾನು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಆ ಒಂದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅವೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ reluctance of s electron pair of the valence shell to take part in chemical bonding. So it is a reluctance of s electron ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಿಡು ಸರಿ ಹಂಗಂತ ಮನೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ತಗೋಬಾ ಅಂತ. ನೀನ್ ನಾಳೆ So reluctance of s electron pair to take part in bonding. So ಇದನ್ನ ನಾವು inert pair effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as a inert pair effect. So reluctance of s electron to participate in the chemical bonding. So reluctance ಅಂದ್ರೆ it is nothing but it is an unwillingness. They are not interested ಅಂತ. So to form a bonding they are not interested ಅಂತ. So ಈ ಒಂದು s electrons ಏನಿರುತ್ತೆ, they are not going to participate in the bonding. So when they are not going to participate in the bonding, so ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಮತ್ತೆ ನೀವು
16 ಇಂದ 18. 17 18 ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ that particular electrons cannot participate in the bonding. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Anna, repeat it. ಯಾ, so we have a nucleus here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಎನ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂದು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ.
I'll just tell you about negative oxidation state. So when we are going to negative oxidation state, I'll take one example and I'll tell you there. So ಅದೇ ರೀತಿ, so one more thing we have is about metallic and non-metallic character. So in this metallic and non-metallic character, so as I told, metallic property ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, non-metallic character ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ as we move from left to right or along the period. Along the period. So metallic property increases and non-metallic property decreases ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ down the group. So in group 13 elements, mostly we have metals. Group 13 elements are mostly metals. So group 17 elements are non-metals. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 13 ಇಂದ 17 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, second period elements ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, second period elements are non-metals. Most of the sixth period elements ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ are metals. ಅಂದ್ರೆ down the group ಏನಾಯ್ತದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೋರಾನು, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಡ್, ಬಿಸ್ಮುತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಡ್, ಬಿಸ್ಮುತ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ the p block elements have metals on the left side of the block and non-metals on the right side of the block. So that we can observe by this. Left side alli metals, right side alli non-metals. Non-metals. In between certain elements which are considered as semi-metals or metalloids. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, so next thing we have is a difference between first member of the group with the other elements of the corresponding group. Difference between first member. First member ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತ ಕರಿತದ್ನ? ಡಯಾಗನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
Anomalous properties. Anomalous behavior. ಎಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಎಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ Anomalous ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? small ಹಾ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. size of ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ನಮ್ಗೆ decrease the ionization. ಹಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿನ? Decrease ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಇರುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಗೆ Stable. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸಣ್ಣ. ಸೊ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Covalent characters. ಕೋಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ. Smaller atomic radii. ಹಾ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ. Charge. ಯಾವ್ದು? Ionization enthalpy. Ionization. ಹೈ Melting and High electronegativity. ಹಾ, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ನೀವು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. Absence of vacant d ಹಾ orbital. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, Vacant d orbital. ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಯನೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು 4 ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Are you people able to understand what I'm saying? yes, sir. Batch 2. The meaning of absence of vacant d orbital. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲಿಥಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಆದಾಗ ನೀವು ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 1s2s ಅಲ್ವಾ? 1s2s1 ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋದು? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ is possible for heavier metals ಅಥವಾ heavier elements. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1s2 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2s1 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು? 1 ಆಯ್ತಾ?
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು? No, sir. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ರೀಸನ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ may not be same as that of in the sodium, potassium, rubidium, cesium, but the properties of sodium, rubidium, cesium, potassium will be same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. they also vary in size. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಲಿಥಿಯಂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ. ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ರೂ? ಸೋಡಿಯಂ ನ ನೀವು ನೈಫ್ ತಗೊಂಡು ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಲಿಥಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ನ ಆತರ ಕುಯ್ಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಸ್ sodium metal. ಅದು one of the anomalous property. Lithium can react with the nitrogen which is present in the air, but sodium ಮಾಡಲ್ಲ, potassium ಮಾಡಲ್ಲ, rubidium ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ the first member is going to be different ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಯೂನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಸರ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ 4, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ. ಈಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ absence of vacant d orbital, then they cannot extend their covalency. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗು, ಪಿ ಡಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗು, ಡಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಲ್ವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಿ ಪೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಪಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿ ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಪಿ ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪಿ ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಪೈ ಡಿ ಪೈ ಅಥವಾ ಡಿ ಪೈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅನಾಮಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಎಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. So these are the few characteristics which are going to be same throughout the characteristics of P block elements. So same ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So oxidation state ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So next we'll straight away go into the 13th group elements. 13th group elements ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as boron family. Okay. So ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬೋರಾನು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಇಂಡಿಯಮ್, ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Okay, so you have to remember all these elements with their atomic number and mass, which is very important. Okay, so first ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, so first we'll observe the occurrence of these particular elements. The abundance of boron. Boron earth crust ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಷ್ಟು? Boron is going to be available only around so this much percent of boron is available in the earth crust ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು only 0.001% by mass. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So boron will be available as orthoboric acid. So it is going to be available in the form of orthoboric acid. Orthoboric acid is H3BO3.
ಆರ್ಥೋಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H3BO3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೊರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. Borax is Na2B4O7 10H2O. ಸೊ ಅದು ಬೊರಾಕ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ನೈಟ್ Na2B4O7 4H2O. ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬೊರಾಕ್ಸ್ 10H2O ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ನೈಟ್ದು 4H2O ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು B10 ಮತ್ತೆ B11. ಸೊ ಎರಡು ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೋರಾನ್ಗೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ B10, B11. ಸೊ ಈ ಐಸೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. B10 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು B11. ಸೊ ಎರಡು ಐಸೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so earth, I mean, like, you know, the percentage of B10 will be very less, that is 19%. B11 will be remaining 81%. B11 irutte. Okay, so hagagi boron the atomic mass will be 11 alva. So next allinda bandu namge aluminum ide. Aluminum is the ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸರ್ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್? ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಸಿಗೋದು ಬರೀ 0.001% ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲಿಕಾನು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು ಇನ್ ದ 10th? No, sir. ಸೊ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ of aluminum, from where you are going to extract aluminum, bauxite ಮತ್ತೆ cryolite. ಇವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, bauxite and cryolite. So just go through the textbook, you'll having that composition and the other names ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, so that you can make a note of those things. Then gallium, indium and thallium ಏನಿದೆ, they are going to be less abundant elements in the nature. ತುಂಬಾ poor availability, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಬೋರಾನ್ ಇಂದನೂ ಕಮ್ಮಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್? ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪುನಃ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ
go through the textbooks. If you people find any doubts there, you can just ask me in the next class, or you can drop a text in the WhatsApp so that I can clear your doubts. So thank you all. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.